So, welcome you all for our Facebook live session. Today we have with us Dr. Khan Tosif Usman. Before introducing him, let me explain a little bit on Bengal Partition Repository Project, which is a unique initiative of the Center for Language, Translation and Cultural Studies, School of Humanities, Netaji Subhash Open University. Considering the nature of the project, it can be regarded as a significant attempt to archive primary materials for the construction of an alternative history of the Bengal partition. In contrast to the scope of museum and archives, which store materials ideal for the projection of the mainstream history, but Bengal Partition Repository reaches out to the common people who have stories to tell. They were the victims of and witness to the catastrophic event of the partition of India, 1947, on the eastern front of the country. Most of these people who are now more than 70 years old, men and women, belonging to the lower strata of the society, and their stories remained largely unheard so far. A series of research activities focused on partition literature, international seminars, lectures, workshops, and collaborative research projects organized by School of Humanities and our center, which yielded rich materials have gone into the making of this digital archive. And as you know, this repository is already live and you can see it in our center website. So today, our director of this project, coordinator of this project, Professor Monan Kumar Mondol sir, is not able to join due to his some technical issues. So sorry for that. So instead, I'm handling this on behalf of the center. So I welcome to today's expert, Dr. Khan Tosif Usman, who is now doing his second PhD in literary, linguistic, and historical studies at the University of Salerno. He previously worked as an assistant professor at Asian University for Women at Bangladesh. His areas of interest lies in memory studies, diaspora studies, and partition literature, and so on. Dr. Tosif Osman will be speaking on the novel called The Storm by Asif Anwar. আজকে আমাদের যে লেকচার বা ফেসবুক লাইভ হবে আমাদের ফেসবুক বেঙ্গল পার্টিশন রিপোজিটরি পেজে, সেটা মূলত বাংলাতে হবে এবং আমরা অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তৌসিফ ওসমান দাকে, যে তিনি শুধু আজকেই নয়, আমাদের আগেও আমাদের ইউনিভার্সিটিতে তিনি আমাদের লেকচার দিয়েছেন। আশা করি আমাদের এই আজকের মুহূর্তটাও খুব সুন্দরভাবে তিনি রিপ্রেজেন্টেশন করবেন তার এরিয়া অফ ইন্টারেস্টের মধ্যে দিয়ে, এবং আমরা তার লেকচারের শেষে আমরা কিছু প্রশ্নও নেব। আপনারা কমেন্টে, লাইভ কমেন্টে গিয়ে তার আপনারা কমেন্ট করতে পারবেন, এবং আমি তসিফ দাকে রিকোয়েস্ট করব যে তিনি তার বক্তব্য শুরু করার জন্য। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ ইমতিয়াজ আলী। এখন আপনি যে ইন্ট্রোডাকশন দিলেন পার্টিশন রিপোজিটরির এবং আমার, সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। পার্টিশন রিপোজিটরি নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অসামান্য কাজ করছে সেটা সত্যি প্রশংসনীয়। বিশেষত যদি আমরা খেয়াল রাখি এই ব্যাপারে যে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে পার্টিশনের স্মৃতিকে বিভিন্নভাবে, বিশেষত স্টেটের কমপ্লিসিটিতে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে 1947-এর পর থেকে আজও পর্যন্ত, যার ফলে আমরা দেখতে পাই যে এখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মিউজিয়াম বা ভাস্কর্য ইত্যাদি সেই অর্থে স্টেট স্পন্সর্ড
অর্থে গড়ে ওঠেনি। এই যে স্মৃতিকে চাপা দেওয়া, এই এই প্রবণতার, স্টেটের এই প্রবণতার বিরুদ্ধে আমাদের একাডেমিক হিসেবে দাঁড়ানো কর্তব্য। এই কারণে যে পার্টিশনের গভীর প্রভাব আজও পর্যন্ত ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এইসব এলাকার, অর্থাৎ বৃহত্তর যে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, সেখানকার মানুষের জীবনে রয়েছে। পার্টিশন রিপোজিটরি প্রজেক্ট যা করছে, তারা স্মৃতিকে সংরক্ষণ করছে এবং স্মৃতিকে আবার গবেষকদের কাছে বা আমজনতার কাছেও মানে এটাকে পৌঁছে দেওয়ার বিভিন্ন প্রচেষ্টা তারা করে যাচ্ছে। এই যে বিভিন্ন আখ্যানের উপর যে নতুন করে তারা একটা সিরিজ করেছেন, সেটার ধারাবাহিকতায় আমি আজকে স্টর্ম নিয়ে কথা বলবো। দি স্টর্ম একটি উপন্যাস যেটি লিখেছেন আরিফ আনোয়ার, অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল বাংলাদেশি অরিজিন নভেলিস্ট, ঔপন্যাসিক, যিনি এই উপন্যাসটি আসলে ইতিহাসের, দক্ষিণ এশিয়ার যে ইতিহাস, তার একটা বিশাল সময় জুড়ে এই উপন্যাসের ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে এবং আমাদের যে খুব গুরুত্বপূর্ণ যেসব ইভেন্ট এই আমাদের ইতিহাসের, যেমন দেশভাগ বা মুক্তিযুদ্ধ, যেসব ঘটনা নিয়ে পার্টিশন রিপোজিটরি প্রজেক্ট বিশেষভাবে আগ্রহী, সেই ঘটনাগুলোর ব্যাপারে বিভিন্নভাবে ক্রিটিক্যালি কমেন্ট করে এই নভেলটি এবং এই ঘটনাগুলোকে বিভিন্নভাবে বোঝার প্রয়াস পায়। তো দেশভাগ এবং মুক্তিযুদ্ধ এর যে স্মৃতি, তাকে যেমন পার্টিশন রিপোজিটরি প্রজেক্ট নিজেদের যেমন এটা সংরক্ষণ করছে, এটি আমাদেরকে একটা সুযোগ করে দেয় যে আমাদের যে বর্তমান আছে তার ওপর আমাদের অতীতের প্রভাব কত দূর, এবং অতীতের যে বর্তমানুতা সেটা তার যে বিভিন্ন প্রকৃতি, সেটিও আমাদেরকে এটি নির্দেশ করে দেয়। দেশভাগ বা মুক্তিযুদ্ধ, এগুলো আমাদের জীবনে অনেক গভীর ভাবে বিরাজ করে। যেমন আমার মনে পড়ে একবার যে ভারতের একটি গবেষণার কাজের জন্য ভারতের ভিসা পেতে আমার 13 মাস সময় লেগেছিল। বা তারপরেও 2019 সালে একটা রাইটিং ফেলোশিপে আমার আসামে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে কয়েক মাসের একটা রাইটিং ফেলোশিপ। সেখানেও পরে দেখা গেল যে ওই সময় এনআরসি নিয়ে একটা বিশাল চলছে, আলোচনা চলছে এবং একটা উত্তাল পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে। তখন আসামের যে স্টেট গভর্নমেন্ট, তারা আমাকে ঠিক অনুমতি দিলেন না। তো এভাবে করে এটা যেমন ধরেন সীমানা যেটা নির্ধারণ করা হয়েছে, তার একটা সরাসরি প্রভাব আমাদের জীবনে আছে বা অনেক পরোক্ষভাবেও আমাদের জীবনে আছে। সুতরাং অতীতকে বিভিন্নভাবে নতুন করে নিজেদের জীবনের সাথে, বর্তমানের সাথে মিলিয়ে দেখাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সেটা পার্টিশন রিপোজিটরি করছেন, এই জন্য আসলে এটা অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। এই আখ্যান নিয়ে যে গত লেকচারটি হয়েছে, টক বলাই ভালো, সেটি করেছিলেন প্রফেসর অধ্যাপক হিমাদ্রি লাহিড়ী। তিনি কথা বলেছিলেন শ্যাডো লাইন্স নিয়ে, যেটি অমিতাভ ঘোষের একটি উপন্যাস। তো আমি চাইবো আজকে যে গত টকের সাথে এক ধরনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে শ্যাডো লাইন্স এবং স্টর্মের একটা
কিছু ব্যাপারে এদের একটা তুলনা দিয়ে আজকে এই যে বক্তৃতাটি শুরু করতে চাইবো। তো আমরা যেটা দেখতে পাই শ্যাডো লাইন্সে এবং আরিফ আনোয়ারের দি স্টর্মে দুটো জায়গাতেই দেখা যায় যে ইতিহাসের যাকে বলা যেতে পারে একটি সিনকোপেটেড রিপ্রেজেন্টেশন আমরা দেখি। এই যে ফ্রেজটি শব্দবন্ধ তাকে খানিকটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যখন একটা মিউজিক্যাল পিস শুনি, কম্পোজিশন শুনি, তখন আমরা দেখতে পাই যে এর কিছু ডমিনেন্ট তাল আছে। কিছু জায়গায় এর তালগুলোকে খুবই প্রোনাউন্সড করা হয়। আবার এর ব্যাকগ্রাউন্ডেও কিছু তাল থাকে যেগুলোকে খুব যেগুলো নন ডমিনেন্ট, যেগুলো ঠিক শ্রোতাদের কাছে সেই অর্থে ধরা পড়ে না। এখন আমরা যদি একটা মিউজিক্যাল পিসকে এভাবে করে প্রকাশ করি যেখানে নন ডমিনেন্ট গুলোকে ডমিনেন্ট আকারে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব, এমন ভাবে মিউজিক্যাল পিসটা সাজানো হবে যে এর যে প্রথাগত কম্পোজিশন, সেই কম্পোজিশনকে এড়িয়ে গিয়ে আমরা নন ডমিনেন্ট তালগুলোকে, রিদম গুলোকে, সেগুলোকে যখন উপরে তুলে ধরবো, সেটাকে আমরা বলা যেতে পারে সিনকোপেশন বা সিনকোপেটেড রিপ্রেজেন্টেশন। অমিতাভ ঘোষ দ্য শ্যাডো লাইন্স যেটা করেছেন, ইতিহাসের যে মেটা ন্যারেটিভ, যেই ন্যাশনালিস্ট ন্যারেটিভ, সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে 62-র বা 65-র যুদ্ধ ইত্যাদি আছে, কিন্তু 64-র রায়ট আবার হারিয়ে গেছে। এটা এমন একটা মানে রিপ্রেজেন্টেশন অফ হিস্ট্রি, ইতিহাসের এমন একটা বয়ান যেখান থেকে একটা ঘটনাকে নন ডমিনেন্ট হিসেবে হারিয়ে যেতে দেওয়া হয়। তো এটাকে অমিতাভ ঘোষ তুলে এনেছেন 64-কে মেমোরির, স্মৃতির উপরিতলে তুলে এনেছেন অমিতাভ ঘোষ তার এই নভেলের মধ্য দিয়ে। আমরা দেখতে পাই একইভাবে দ্য স্টর্মেও আমাদের ঔপন্যাসিক আরিফ আনোয়ার তিনি এমন কিছু ঘটনাকে তুলে নিয়ে আসেন যেগুলো ইতিহাসের যে মূল বয়ান সেখানে সেই অর্থে ফিচার করে না। যেমন ধরা যাক 1970-এর ঘূর্ণিঝড়, সেটির একটা মানে সরাসরি প্রভাব পড়েছে পরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে 71 সনে। সেই অথচ এই 70-এর ঘূর্ণিঝড় আসলে আমাদের ইতিহাসের মূল বয়ানের অংশ নয়। বা আমরা যখন দেশভাগের কথা বলি 47-এ, তখন আমরা 47-কে শুধুমাত্র 47 কেন্দ্রিক একটা ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করার একটা প্রয়াস দেখতে পারি যে ইতিহাসের ডমিনেন্ট ন্যারেটিভের মধ্যে। কিন্তু এই যে উপন্যাস, সেখানে 47-এর কথা না বলে ঔপন্যাসিক বলেছেন আসলে 46-এর কলকাতার দাঙ্গা এবং তার প্রভাব কিছু ব্যক্তি মানুষের জীবনে, এই এই ব্যাপারগুলো আছে। তাহলে মানে 47 এবং 71-কে প্রধান করে না দেখিয়ে 46 এবং 70-কে দেখানো, এটি এক ধরনের সিনকোপেটেড রিপ্রেজেন্টেশন, যেটা আরিফ আনোয়ার এই নভেলে করেছেন এবং যেটা শ্যাডো লাইন্সেও অমিতাভ ঘোষ করেছেন। তারপরে আবার যদি আমরা বলতে চাই, আরো যদি তুলনা খুঁজে পেতে চাই এই দুটো উপন্যাসের মধ্যে, তাহলে দেখতে পাই যে দুটো উপন্যাসই আসলে নন লিনিয়ার ন্যারেটিভ। এখানে বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন কালে এই উপন্যাসের ঘটনাগুলো ঘটে। যেমন শ্যাডো লাইন্সে আমরা দেখতে পাই যে যে 1900, যেমন ধরেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের লন্ডন, আবার 1980-র 81-র
লন্ডনও আমরা দেখতে পাই, সেখানে আবার দেখতে পাই হচ্ছে 64 ঢাকা। সুতরাং আমরা দেখি যে বিভিন্ন সময়ে এটা বিভিন্ন জায়গায় প্রায় অনেক পৃথিবীর যে সারফেস তার বিভিন্ন অংশ ঘুরে ঘুরে এই বিভিন্ন কালে এই উপন্যাসটার ঘটনা প্রবাহগুলো আহ, আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। একইভাবে দি স্টর্মেও আমরা দেখতে পাই যে আমরা দেখি যে এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বর্ণনা আছে 1942-এ বিশেষত। তারপরে কলকাতার দাঙ্গার কথা আছে 1946-এ। 1970-এর চট্টগ্রাম যে ঝড়, সেটার বর্ণনা আছে। তারপর 2004-এ আবার ওয়াশিংটন ডিসিতে আমাদের যে গল্পের আমাদের উপন্যাসের মূল চরিত্র তার ওখানকার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আছে। সুতরাং দেখা যায় যে এটা বিশাল একটা সময় জুড়ে, প্রায় 60 বছরের মতো সময় জুড়ে ঘটনাগুলো ঘটে, এবং এটা বিভিন্ন জায়গায় ঘটে। আমরা দেখতে পাই এটা উপন্যাসের চ্যাপ্টার গুলো খুবই ছোট ছোট এবং এমন ভাবে আহ, মানে এমন ভাবে সাজানো যে এখানে প্রথমে 42-এর কথা আসে, তারপর 70-এর কথা চলে আসে, আবার 46-এ যায়, আবার 42-এ আসে। এইভাবে করে এটা একটা নন লিনিয়ার, একরৈখিক কোনো বর্ণনা এখানে পাওয়া যাবে না। একরৈখিক বা ক্রনোলজিক্যাল যে শব্দটা অমিত শাহ ভারতকে শেখাতে চেষ্টা করেছিলেন। তো আর তো এরকম একটা ন্যারেটিভ আমরা এখানে পাই। আর তৃতীয় যে তুলনাটা আমি করতে পারি, সেখানে দেখি যে হিস্টোরিক্যাল আর্কিওলজি, যেখানে আমরা মনে করতে পারি যে সালমান রুশদি একবার বলেছিলেন যে সাহিত্যের একটা মূল কাজ হচ্ছে অতীতকে একটা প্রত্নতত্ত্ববিদের মতো খুঁজে, মানে খুঁড়ে খুঁড়ে বের করা। তো আপনি যখন সময়ের পরতগুলো বিভিন্নভাবে তুলতে শুরু করবেন, যখন আপনি সময়ের ভেতর গভীরে খুঁড়তে শুরু করবেন, একটা একটা বিশেষ সময়ে আপনি বিভিন্ন আহ মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরা পাবেন। এগুলো আপনি যখন তুলে আনবেন এবং দেখবেন, এবং এই তুলে আনা ভাঙা যেই টুকরোগুলো, সেগুলো দিয়েই আসলে আপনি একটা অতীতকে আপনার মনের মধ্যে তৈরি করার চেষ্টা করবেন। এই যে আহ এই যে ইয়েটা, এই যে প্রবণতাটা, সেটা আমরা শ্যাডো লাইন্সে দেখতে পাই। যেমন সুবীর কৌল বলেছেন শ্যাডো লাইন্সকে আর্কিওলজি অফ সাইলেন্সেস। যে সাইলেন্সটা মেটা ন্যারেটিভের সাইলেন্স, ন্যাশনালিস্ট ন্যারেটিভের, ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানি বা বাংলাদেশি ন্যাশনালিস্ট ন্যারেটিভের যে সাইলেন্স, সেই সাইলেন্সকে ভঙ্গ করে, নৈঃশব্দকে ভঙ্গ করে একটা প্রত্নতত্ত্ববিদের মতো অতীতকে খুঁড়ে খুঁড়ে, অতীতের বিভিন্ন অংশকে, বিশেষত যেগুলো আগে আবিষ্কৃত হয়নি বা বিশেষত যেগুলো নিয়ে অনেক কথা বলা হয় না, সেগুলোকে খুঁড়ে বের করে অতীতকে নতুন করে তৈরি করার চেষ্টা করা। এটা আমরা আমরা যেমন 64-র রায়টকে তিনি অতীত থেকে খুঁড়ে বের করে এনে তিনি দেখিয়েছেন যে এর চেহারা কেমন হতে পারে। একই কাজ দ্য স্টর্মে আরিফ আনোয়ার করেছেন। আরিফ আনোয়ারও অতীতের এমন এমন জিনিস কে খুঁড়ে নিয়ে এসেছেন, যেগুলো তাকে অতীতকে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে, সাহায্য করে। এবং অতীতকে আরিফ দেখিয়েছেন এমন ধরনের বিভিন্ন পার্সপেক্টিভ থেকে, যেগুলো আসলে একটু নন স্ট্যান্ডার্ড। একটা মানে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন ধরেন 46-এর যে ঘটনাবলী, সেগুলো আরিফ আনোয়ার দেখিয়েছেন মূলত একজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মুসলমানের দৃষ্টি থেকে। এখন আপনি জানেন যে এই যে সম্ভ্রান্ত মুসলমান, এই জিনিসটা, এই এই যে ক্যাটাগরিটা, এটা একটুখানি নন স্ট্যান্ডার্ড ক্যাটাগরি।
তো এই এরকম ভাবে বিভিন্ন ভাবে তিনি আহ, ইতিহাসের প্রত্নতত্ত্ব এখানে চর্চা করেছেন। এবং যে চতুর্থ যেই মিলটা আমি এই দুইটা উপন্যাসের মধ্যে দেখতে পাবো, সেটা হচ্ছে যে দুটো উপন্যাসই আহ অতীতের ঘটনাগুলোকে যতটুকু জোর দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে তার চেয়ে অনেক বেশি জোর দেয় আসলে কেমন করে অতীতের প্রভাব আহ, তার উত্তর প্রজন্মের মধ্যে পড়েছে। যেমন এখানে যেমন আমরা জানি যে শ্যাডো লাইন্সে যে মূল যে ন্যারেটর, যার কোনো নাম নেই, তার জীবনে যে ত্রিদীপের মৃত্যুর গভীর প্রভাব সেটা দেখতে পাই। আমরা আসলে পুরো গল্পটাই ন্যারেটরের চোখ দিয়ে দেখি বলে ন্যারেটরের মানে আমরা আসলে এখানে স্মৃতির যে উত্তর প্রজন্ম সেটা সেই জিনিসটাই আসলে মূল জায়গা, মূল উপন্যাসের বয়ানের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি। একই রকম উত্তর প্রজন্মের যেই ইয়ে উত্তর প্রজন্মের জীবনে অতীতের প্রভাব সেটি আমরা দ্য স্টর্মেও দেখতে পাই। এখানে আরিফ আনোয়ার দেখিয়েছেন কেমন করে একজন বাংলাদেশীর জন্য পরিবর্তিত বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে কেমন করে তার জন্য ইউএসএ তে থাকাটা এবং তার নিজের মেয়ের সাথে সময় কাটানোটা অসম্ভব হয়ে পড়ে, নিজের মেয়ের জীবনে থাকাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তো উত্তর প্রজন্মের ওপর অতীতের প্রভাব, গভীর গভীর প্রভাব, এটি এটি দুটো উপন্যাসেরই, শ্যাডো লাইন্স এবং দ্য স্টর্মের দুটো উপন্যাসেরই একটা মূল আলোচনার জায়গা। এখন আমরা যদি শুধুমাত্র শ্যাডো লাইন্স শুধুমাত্র দ্য স্টর্ম নিয়ে কথা বলতে যাই, তাহলে আমরা দেখব যে এই উপন্যাসের যে গড়ন সেটি নিয়ে একটুখানি আলোচনা করে নিলে এই পর্যায়ে বেশ মানে পরবর্তী আলোচনাগুলো ধরার জন্য আমাদের সুবিধা হতে পারে। সেটা একটুখানি আমি বলি। আপনারা যেমন দেখতে পাচ্ছেন যে উপন্যাসের নাম দ্য স্টর্ম, এই উপন্যাসটি আসলে 70-এর ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রিক সেটি আছে। আবার উপন্যাসের কাঠামোতে আমরা দেখি যে প্রথমে এটি 3 ভাগে বিভক্ত। প্রথমে আছে গ্যাদারিং, তারপরে আছে আই, তারপরে শেষে সার্জিং। একটা একটা ঝড়ের শুরুতে যেমন মেঘ জমে থাকে, যে একটা গ্যাদারিং তৈরি হয়, সেরকম একটা ব্যাপার আছে। আবার ঝড়ের যে আপনারা জানেন যে সাইক্লোনের একটা আই আছে, যেখানে যে এই যে প্রচন্ড ঘূর্ণন, সেই প্রচন্ড গতি আবার এর কেন্দ্রের চোখে পাওয়া যায় না। সেটি এখানে চোখের সাইক্লোনের চোখে আবার সবকিছু স্থিতিশীল। আবার শেষ পর্যন্ত সাইক্লোন চলে যাওয়ার পর যে একটা সার্জিং হয়, জলোচ্ছ্বাস, সেটিও আছে। এই মানে এই উপন্যাসটিকেই এমন ভাবে কাঠামো দেওয়া হয়েছে যেটি খুবই কৌতূহল উদ্দীপক, যেটি খুবই চিন্তা উদ্দীপকও বটে, যে কেমন করে এই অভিজ্ঞতাগুলো একটা স্টর্মের, একটা ঝড়ের আকারে আমাদের কাছে প্রকাশ করা গেল। এবং এই উপন্যাসের যে ঘটনাগুলো তাকে বর্ণনা করার জন্য আমি আসলে 4টার মতো ইমেজ ব্যবহার করব। একটা উপন্যাসকে বোঝার জন্য মাঝে মাঝে যদি কিছু ইমেজ নিয়ে কথা বলা যায়, মানে একটা ইমেজের সূত্রে এই উপন্যাসটাকে বোঝার চেষ্টা করা যায়, তাহলে খারাপ হয় না। প্রথমত আমি দেখি যে এটার এই উপন্যাসের একটা ধরন হচ্ছে, এটা একটা জিগস পাজলের মতো। আমরা জানি একটা জিগস পাজলে আপনাকে একটা বড় একটা ছবির
বিভিন্ন অংশকে আপনার কাছে খন্ড খন্ড আকারে দেয়া হয়, এবং এই ছবিগুলো, এই খণ্ডগুলো আপনি নিজের মতো করে গুছিয়ে একটা বড় আহ মানে একটা বৃহত্তর ছবি, পুরো পিকচার আপনি পেয়ে যান। তো এই উপন্যাসেও তাই, এটি খুবই ফ্র্যাগমেন্টেড একটা ন্যারেটিভ, যে ন্যারেটিভের বিভিন্ন অংশের আহ, মানে কাজ হচ্ছে এটা প্রত্যেকেই বড় ছবিটার অংশ, এবং এর প্রত্যেককে যে সাজাতে হবে, এই অর্গানাইজেশনটা করবেন হচ্ছে পাঠক নিজে। তার মানে পাঠকের একটা গভীর ইনভলভমেন্ট এখানে আছে। আর দ্বিতীয় যে কথাটা আমি বলি, যে এটা আমরা আমরা যদি একটা কাঁথার ইমেজ নেই, যে কাঁথাটা বানানো হয় হচ্ছে বিভিন্ন আহ, যাকে বলে যে বিভিন্ন কাপড়ের খণ্ড নিয়ে, যে কাপড়গুলো আবার আমরা আমাদের ব্যবহার করে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগুলো এসছে, যেগুলো পরে আমরা হয়তো ফেলে দেই, সেগুলো নিয়েই আমরা কাঁথাটা তৈরি করি। বিভিন্ন রকমের আহ কাপড়ের খণ্ডকে একসাথে করে তারপর আমরা কাঁথাটা তৈরি করি, এবং এটাকে ন্যারেটিভ দিয়ে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে এমন ভাবে যে মনে হয় যেন আমাদের মূল চরিত্রগুলো আসলে সেলাইয়ের বিভিন্ন সুতোর মতো। তারা ইতিহাসের যে ঘটনাগুলো সেগুলোকে সেলাইয়ের মতো ফুঁড়ে উপরে নিচে বিভিন্ন ভাবে চলে যায়। এইভাবে করেও উপন্যাসটাকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। আহ, কাঁথার যে বড় ইয়েটা, সেটা আমি আসলে পেয়েছি হচ্ছে সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের একটা তিনি, মানে এটাকে আমরা খুব টেকনিক্যাল শব্দ দিয়ে বলতে পারি প্যাস্টিশ। তো সেটা বোঝানোর জন্য একবার তিনি এই শব্দটা কাঁথার আকার বা প্রকৃতি বর্ণনা করেছিলেন, সেখান থেকে এটা নেওয়া। আর আরেকটা যেটা আছে সেটা দেখি যে আহ, এই এই উপন্যাসের ঘটনাগুলো চারটা সময়ে মূলত ঘটে থাকে। একটা হচ্ছে 1942-এর একটা ন্যারেটিভের স্ট্র্যান্ড আছে, 1946-এর একটা ন্যারেটিভের স্ট্র্যান্ড আছে, 1970-এ আছে, এবং 2004-এ আছে। তাহলে এই যে ন্যারেটিভের বিভিন্ন ধারাগুলো, এগুলো একটা আরেকটার সাথে বেনির মতো জড়িয়ে পেঁচিয়ে আহ, থাকে। আহ, মানে বেনি কিন্তু একটাই, কিন্তু এর যে বিভিন্ন স্ট্র্যান্ড গুলো এগুলো আবার ভিন্ন ভিন্ন। তো এরকম ভাবে এরকম আর কি ন্যারেটিভটার গড়ন। এবং লাস্টের যেই ইমেজটা, প্রথমে আমি জিগসো পাজল বললাম, কাঁথা বা বেনি এই ধরনের বিভিন্ন তুলনা করা যেতে পারে, কিন্তু শেষ যেই তুলনাটা আমি করব সেটা একটুখানি টেকনিক্যাল। এটাকে আমরা বলি হচ্ছে পালিম্পসেস্ট। পালিম্পসেস্ট এমন একটা জিনিস যেটা এটাকে লেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা আহ, মানে ইয়ে দিয়ে তৈরি, চামড়া দিয়ে তৈরি। এখন সেকালে চামড়া তো একটা খুব মানে বলা যেতে পারে বিলাসবহুল ব্যাপার। এটা তো মানে খুব সহজলভ্য নয়, যার ফলে লেখার যে মানে উপকরণ সেটার খুব কমতি থাকার কারণে প্রথমে এটাতে একবার লেখা হতো চামড়ার উপরে, তারপর এই লেখাটা মুছে আবার লেখা হতো, আবার মুছে আবার লেখা হতো, এটাকে বারবার করে ব্যবহার করা হতো। তো এইটাকেই বলা হয় হচ্ছে পালিম্পসেস্ট। এখন পালিম্পসেস্টটা কিরকম বা এর সাথে আমাদের উপন্যাসের ন্যারেটিভের সম্পর্ক কি, সেটা যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে আমরা দেখব যে ধরেন আজকে আপনি পালিম্পসেস্টে চামড়ার উপর একটা কিছু লিখলেন, এটা লিখে আবার কালকে মুছে ফেললেন। আবার ধরেন 1 বছর পরে আরেকটা কিছু লিখলেন, বা 3 বছর পরে আবার আর ওইটা মুছে ফেলে আরেকটা কিছু লিখলেন। এখন পরবর্তীতে দেখা যায় যে লেখার কালির যে লৌহ আয়রন, সেটা অক্সিজেনের সাথে, বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ওই লেখাটা যেটা মুছে ফেলা হয়েছে
সেগুলো আবার নতুন করে প্রকাশ পেয়ে যায় অনেক বছর পর। তাহলে দেখা যাচ্ছে একই চামড়ার ওপর বিভিন্ন সময়ের লেখাগুলো আহ, একই সাথে ভেসে থাকে। তার মানে অতীতের যে বিভিন্ন রকম ট্রেসেস, একটা ট্রেস ধরতে পারেন 46-এ, একটা ট্রেস 70-এ, এরকম ট্রেস গুলো একই সঙ্গে উপস্থিত থাকে, কোনোটা কোনোটাকে ওভারশ্যাডো করে দেয় না, মুছে ফেলে না, ওভাররাইট করে ফেললেও সবগুলোই একই সঙ্গে থেকে যায়। এবং পালিমসেস্টের যে খালি জায়গাগুলো থাকে সেগুলো ভবিষ্যতের বিভিন্ন ঘটনার আহ, ওখানে ইনস্ক্রাইবড হওয়ার জন্য আহ, ফাঁকা থেকে যায়। তো এইভাবে করে পালিমসেস্ট যেমন একটা স্মৃতির মানে এক ধরনের বিভিন্ন লেয়ার তৈরি করে, বিভিন্ন পরতে পরতে স্মৃতি তৈরি করে, এবং একই সঙ্গে একই উপরিতলে, চামড়ার উপরিতলে সেগুলো সবগুলোই ভেসে থাকে। আমাদের স্মৃতিও অনেকটা একইভাবে দেখানো হয় বোথ দিস নভেলস, শ্যাডো লাইন্স এবং স্পেশালি দিস স্টর্মে। দেখা যায় যে বিভিন্ন মেমোরি ট্রেসেস একই সঙ্গে একই উপরিতলে উপস্থিত থাকে, যার ফলে আমাদের যে ঐতিহাসিক বোধ, সেই ইতিহাসের বোধের জায়গায় দেখা যায় যে একই উপরিতলে অতীত, দূরতর অতীত, আরো দূরের অতীত সবই একসঙ্গে থাকে এবং আমাদেরকে বিভিন্নভাবে ভাবতে শেখায়, বিশ্লেষণ করতে শেখায়, বা আমাদেরকে আহ, একজন ঐতিহাসিক জীব হিসেবে তৈরি করে। এই যে ইতিহাসের যে ওভার রাইটিং এবং একই সঙ্গে বর্তমানের উপরিতলে সবগুলো মেমোরি ট্রেসেস একই সঙ্গে থেকে যাওয়া, সেই জিনিসটাও আমরা আরিফ আনোয়ারের আহ, উপন্যাসে দেখতে পাই। সুতরাং আমরা এই চারটি ইমেজ দিয়ে এই উপন্যাসকে বোঝার চেষ্টা করতে পারি, যে উপন্যাসের গড়ন বা যে সৌকর্য, ক্রাফটসম্যানশিপ ইত্যাদিকে একটু বোঝার চেষ্টা করতে পারি। যেমন আমি বলেছি জিগসো পাজল বা কাঁথা বা বেনি বা পালিমসেস্ট, এই এই চারটা পাঁচটা চারটা ইমেজ দিয়ে আমরা এই উপন্যাসকে বোঝার চেষ্টা করে দেখতে পারি। এখন আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত উপন্যাস সম্পর্কে বলেছি, কিন্তু উপন্যাসের ঘটনাটা আমি জানি যে আপনারা এই খুব সম্ভবত কেউই পড়েননি। সেজন্য উপন্যাসের ঘটনার কিছু কিছু অংশ আমি একটুখানি বলে নিচ্ছি, যদি এটাতে আমার পরবর্তীতে আলোচনায় সুবিধা হয় এই ভেবে। তো এই উপন্যাসটি আসলে, এই বর্ণনাটা বিভিন্ন ভাবে দেয়া সম্ভব, কিন্তু আমি এই বর্ণনাটা শুরু করব 1942 সাল থেকে। 1942 সাল যখন আমরা মনে রাখতে পারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আহ, জ- আহ, জাপান জাপানের একটা প্লেন, একজন বৈমানিক যার নাম ইচিরো, সে আহ, চট্টগ্রামের কক্সবাজারে আহ, তিনি এসেছেন একটা বম্বার প্লেন নিয়ে আহ, কিছু লিফলেট বিতরণ করার জন্য। তিনি শুধুমাত্র প্লেন থেকে ওই লিফলেট গুলো ফেলে দিয়ে তারপরে আবার ফিরতি পথে উড়াল দেবেন। তো সেখানে তিনি ওখানে ক্র্যাশ করেন, তাকে গুলি করা হয় এবং তিনি ক্র্যাশ করেন। এবং সেখানে ক্লেয়ার বলে একজন আহ, কর্মকর্তা আছেন, যে হেলথ ফ্যাসিলিটি যেখানে ছিল, যেখানে ইচিরোকে নিয়ে যাওয়া হয়, সে যেহেতু খুবই আহত অবস্থায় ছিল, তাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে একজন ডক্টর যার নাম ক্লেয়ার, তার সাথে এই ভদ্রলোকের, এই এই যে বৈমানিকের, তার আহ, পরিচয় হয়। পরিচয় থেকে বলা যেতে পারে এক ধরনের বন্ধুত্ব তৈরি হয়। অন্যরা বলেছেন যে তাদের মধ্যে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক থাকলেও বা গড়ে ওঠার একটা সম্ভাবনাও তৈরি হয়ে যেতে পারে। তো এই যে ক্লেয়ার, যিনি একজন ব্রিটিশ, তিনি এই ইচিরো, যিনি একজন জাপানি বৈমানিক, যারা পরস্পরের শত্রু হওয়ার কথা, তারা দেখা যায় যে শত্রু না হয়ে ক্লেয়ার
চেষ্টা করছেন ইচিরোকে বাঁচানোর জন্য। তিনি তাকে পালানোর সুযোগ করে দেন হসপিটাল থেকে, এবং পালানোর সুযোগ করে দেন যখন, তখন তিনি একজন একটা মানুষের সাহায্য নেন যার নাম হাসিম। সেই মানুষটির আহ, একটা যার একটা নৌকা আছে। তো এই নৌকাতে করে কক্সেস বাজার থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত ইচিরোকে যেন সে নিয়ে যায় সুস্থ সবল ভাবে, সেটা নিশ্চিত করেন হচ্ছে ক্লেয়ার। ক্লেয়ার আসলে ইচিরোর জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করেন। এই হাসিম যে নৌকার মাঝি, তার সন্তান জমির, যে আমাদের একটা উপন্যাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার। তো এটা হলো হচ্ছে 1942-এ, যেখানে ক্লেয়ার একজন জাপানি বৈমানিককে বাঁচানোর চেষ্টা করেন, পালাবার পথ করে দেন, এবং সেখান থেকে ইচিরো পালিয়ে যায় ইয়েতে, মায়ানমারে। আচ্ছা, তারপর আমরা চলে আসি 1946 সনে। এর ঠিক কিছুদিন পরেই আহ, দেখা যায় যে এখানে আমরা আগেই বলছিলাম, রহিম আহ, বলে একজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মুসলমান, তিনি ব্রিটানিয়া আহ, বিস্কুট এই কোম্পানিতে চাকরি করেন। ওই কোম্পানির তিনি অ্যাকাউন্টেন্ট। এখন যেহেতু দেশ ভাগের গুঞ্জন চলছে, সেহেতু তিনি ভাবছেন যে যেহেতু তিনি মুসলমান এবং তার স্ত্রী পূর্ববঙ্গের মেয়ে, তিনি হয়তো পূর্ববঙ্গে আহ, যখন দেশ ভাগ হয়ে যাবে তখন তাকে পূর্ববঙ্গে চলে যেতে হবে, এই প্রস্তুতি তিনি নিচ্ছেন। একটু ইয়েও হচ্ছেন, একটু রিলাক্টেন্টও হচ্ছেন। এরকম একটা পরিস্থিতিতে তিনি এই রহিম কক্সেস বাজারের এক জমিদারের সাথে নিজেদের প্রপার্টি অদল বদল করছেন। অর্থাৎ ওই জমিদার আহ, ইয়েতে আহ, কলকাতার রহিমের যে প্রপার্টি, সম্পদ সম্পত্তি ইত্যাদি পাবেন, এবং রহিম তার বদলে পাবেন কক্সেস বাজারে, চট্টগ্রামে যে সম্পদ এই জমিদারের আছে সেগুলো। তো কথাবার্তার এক পর্যায়ে রহিম, যেহেতু তিনি সমস্ত জীবন প্রায় কলকাতায় কাটিয়েছেন, তার যেহেতু ওখানে একটা পরিচয় রয়েছে পেশাগত এবং অন্যান্য, তিনি চান যে ওখানেই থেকে যেতে, বা এরকম ভাবছেন যে হয়তো ওখানেই থেকে যাবেন। এই ব্যাপারটাকে আহ, যেন তিনি ওখানে না থেকে যান, যেন তিনি সত্যি সত্যি এই জমিদারের সাথে তার সম্পত্তি অদল বদল করেন, সেই জন্য এই জমিদার একটা চাল চাললেন। এই জমিদারের একজন রাইট হ্যান্ড ম্যান ছিলেন যার নাম আব্বাস। সেই আব্বাস আহ, রহিমের যে কলকাতার ড্রাইভার মোতালেব, তার সাথে যোগ সাজসে রহিমকে ঠিক ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে এর 46-এর অগাস্টের যেটা ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে, তার ঠিক আগ মুহূর্তে আগের দিন অপহরণ করিয়ে নেয়। অপহরণ করার ফলে যেহেতু একটা বড় অঙ্কের টাকা অপহরণকারীদেরকে দিতে হবে, বা অপহরণ করার ফলে যে জীবন সংহার ইত্যাদি হবে, এর ভয়ে যেন রহিম চট্টগ্রামে চলে আসেন, যেন এই অদল বদলটা সুসম্পন্ন হয়। এই কারণেই কক্সবাজারের জমিদার, একজন হিন্দু জমিদার, তিনি তার যে সাঙ্গপাঙ্গ আব্বাস, রহিমের ড্রাইভার মোতালেব, তার ইয়ে নিয়ে, তার সাহায্য নিয়ে এই ঘটনাটি ঘটান। তো শেষ পর্যন্ত তারা আসলে এই ঘটনাটা ঘটাতে সফল হন, এবং রহিম পূর্ববঙ্গে চলে আসে, সম্পত্তির অদল বদল ঘটে। যা এটা ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে, মানে 46-এর অগস্টের পর, কিন্তু 47-এর যে দেশভাগ যখন ঘটেছে তার অনেক অনেক আগে, কয়েক মাস আগে, মানে 46 থেকে 47-এর একটা মাঝখানের একটা সময়ে রহিম পূর্ববঙ্গে, বাংলা থেকে পূর্ববঙ্গে চলে যান, কলকাতা থেকে কক্সবাজারে। তো পূর্ববঙ্গে যখন রহিম এলেন, তখন রহিমের সাথে ছোট্ট একটি মেয়ের পরিচয় হয়,
যার নাম রাখি জলদাস। জলদাস আপনারা জানেন যে অত্যন্ত নিম্ন বর্ণের, যেহেতু বলাই মানে বলতেই হয় এইভাবে, হিন্দু মানুষ। সেরকম একটি মেয়ের সাথে তার যোগাযোগ, মানে ছোট একটি মেয়ের সাথে তার যোগাযোগ তৈরি হয়। এই মেয়েটিকে তিনি পড়াশোনা শেখাতে চেষ্টা করেন এবং পড়াশোনা তিনি শেখান। এই রাখি জলদাস 46-এর পরে, আমরা 46-এর থেকে শুরু করে একটু সামনে চলে আসছি। এই রাখি জলদাস একটা সময় একটি ছেলের সাথে তার পড়াশোনার সূত্রেই বলা যেতে পারে, একটি ছেলের সাথে তার প্রেম হয়, মুসলমান ছেলে। তো ওই প্রেমে পড়ে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন। ছোট মেয়েটি আস্তে আস্তে বড় হয়ে একটা সময় প্রেমে পড়ে এবং প্রেমে পড়ে গর্ভবতী হয়ে যায়। তখন তার একটা সংকট তৈরি হয়ে যায়, যেহেতু অবিবাহিত মেয়ে, তার তিনি গর্ভবতী হয়েছেন, তাকে সমাজ গ্রহণ করতে চায় না। তিনি যে গ্রামে থাকেন সেই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই হিন্দু, 9 জন মানুষ, 10 জনের মধ্যে 9 জন মানুষই হিন্দু, তারা তাকে গ্রহণ করেন না। যার ফলে তাকে যেটা করতে হয় শেষ পর্যন্ত, তাকে আহ আরেকটি ছেলে পছন্দ করে, যে হচ্ছে জমির, মানে যেই নৌকা মাঝি ইচিরোকে নিয়ে গেছিল মিয়ানমারে, সেই নৌকার মাঝির ছেলে জমির। তার এবং সেই জমির তাকে বিয়ে করতে চান। এখন বিয়ে করতে হলে আহ, রাখি জলদাসকে তার ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হতে হয়। এবং ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হওয়ার পর তার যে গর্ভবতী হয়ে গেছিলেন, তার যে সন্তান, সেই সন্তানটা আসলে মারা যায়। সেই সন্তান যখন মারা যায়, তার আগ মুহূর্তে আরেকটা ঘটনা ঘটে। ঘটনাটা এরকম যে গ্রামের যে হিন্দু মানুষরা এসছেন, মানে আছেন, তারা তো এখন রহিমের জমিদারির ভেতরে আছে। এখন রহিম আর রাখি দুজনকে খুবই ভালোবাসে, একজন আরেকজনকে পড়াশোনা শেখায়। তারা এসে রহিমকে বলেছে যে এই মেয়ে তো বিয়ে করেনি, গর্ভবতী হয়ে গেছে, তার উপর আবার মুসলমান হয়ে গেছে, একে যে তুমি বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করো, এটা আমরা সহ্য করব না, এটা হতে পারবে না। তখন রহিম বলেছিলেন, হনুফা, মানে রাখি জলদাস মুসলমান হওয়ার পরে তার নাম হয়েছে হনুফা, হনুফাকে এভাবে বলেছেন যে দেখো, মানুষ তো আজে বাজে কথা বলছে, তোমার সাথে আমি হয়তো প্রকাশ্যে আর যোগাযোগ রাখবো না, অন্তত কিন্তু আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু মানুষের চোখের সামনে হয়তো থাকবে না। এটা এর ফলে হনুফা অত্যন্ত, যে রাখি জলদাস যে আবার হনুফা হয়েছে, সে অত্যন্ত রেগে যায়। আহ, এবং এর ফলে এর এর মধ্যে আবার তার সন্তানও মারা যায়। সব রাগ গিয়ে পড়ে হচ্ছে রহিমের ওপর। তো রহিমের সাথে তার এক ধরনের খারাপ সম্পর্ক তৈরি হয়। এবার আসি হচ্ছে আমরা 1970 সালে। 1970 সালে আমরা দেখি যে রহিম, হনুফা এবং জমির, আহ, জমির হচ্ছে, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, মাঝির ছেলে, যা যে হনুফাকে তার ইউনো গর্ভবতী থাকার সময় গ্রহণ করে বিয়ে করেছে। বিয়ের ফলে হনুফা আহ, মুসলমান হয়ে গেছেন। তো এই এই হনুফা এবং জমিরের আরেকটি সন্তান হয়েছে। এবং এই সন্তানকে আমরা যখন দেখতে পাই, তখন দেখি যে জমির, সে যেহেতু ট্রলারে কাজ করে, মাছ ধরার জন্য, সে ইয়েতে গেছে, সে সমুদ্রে গেছে। তখন একটা বিশাল ঝড় উঠেছে, মানে 70-এর যে ঘূর্ণিঝড়। এখন সবাই পালাতে চায়, সব গ্রামবাসী সবাই গিয়ে রহিমের, মানে জমিদারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এখন হনুফা গেছে হচ্ছে তার যে একটা ছাগল বেঁধে রেখেছে চড়াতে দিয়ে এসে, সেখানে যেহেতু ওই ছাগলটাকে সে বাড়িতে নিয়ে আসবে, আহ মানে ঝড়ে যেন তার কোনো ক্ষতি না হয়। তো ওখানে গিয়ে তার দেরি হয়ে যায়, একটা পর্যায়ে সে দৌড়াতে গিয়ে পড়েও যায়। তখন সে আর সময় মতো ফিরে আসতে পারে না, ঝড় শুরু হয়ে যায়। ঝড়ের মধ্যে সে
নিজেকে একটা পাম গাছের সাথে বেঁধে আহ ঝড়টাকে পার হওয়ার চেষ্টা করে। এর মধ্যে জমির আছে হচ্ছে সমুদ্রে, জমির কি ফিরবে কি ফিরবে না এই একটা আশঙ্কা থাকে। তারপর জমির দেখা যায় যে জমি ফিরে আসে, জমির সমুদ্রেও জমির সাথে বিভিন্ন ঘটনা ঘটে, সেগুলো এখানে সময়ের অভাবে বলছি না। তো এটা জমিরও ফিরে আসে, এবং জমির যখন ফিরে আসে তখন সে হনুফাকে রেস্কিউ করে। কিন্তু যেই সময়টাতে সে হনুফাকে রেস্কিউ করছিল তখন আসলে ওই এলাকাতে ঝড়ের যে চোখটা, আইটা সেটা যাচ্ছিল, যার ফলে ঝড় মনে হচ্ছিল যেন থেমে গেছে। মনে হচ্ছিল যেন সবকিছু আগের মতো মানে স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু আসলে ঝড়ের আরেকটা অংশ ফিরে আসবে তাদের কাছে, যেহেতু তারা এখন চোখের মধ্যে পড়ে গেছে, ঝড়টা আবার আসবে। শেষ পর্যন্ত হনুফা এবং জমির দুজন বেঁচে থাকতে পারলেন না, তারা আসলে ওখানে মারা গেলেন। এবং তাদের যে সন্তান, সেই সন্তান রয়ে গেল হচ্ছে রহিমের বাসায়, যে জমিদার রহিম, তার বাসায়। এই যে সন্তানটি, সেটি রহিম এবং তার স্ত্রী জহিরা, জমিদার পরিবার, তারা নিজেদের করে বড় করেন। এবং এই ছেলেটি একটা সময় আমেরিকাতে পড়তে যায়। আমি এখন চলে আসছি 2004-এর ঘটনায়। এই ছেলেটি আমেরিকাতে পড়তে যান। ওখানে পড়তে গিয়ে একটি মেয়েকে তার ভালো লাগে, মেয়েটি একটা সময় গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তাদের বিয়ে না হলেও। অথচ দেখা যায় যে ওদের মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, যার ফলে ওরা বিয়ে করে না, কিন্তু ওদের সন্তান থাকে। মেয়েটি একটা সময় আরেকজন পুরুষের সাথে লিভ টুগেদার করতে শুরু করেন। আহ, একটা সময় দেখা যায় যে শাহরিয়ারের যে ওখানে স্টাডি ভিসা নিয়ে পড়তে গেছিল, সেই ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে তাকে ফিরে আসতে হবে। এবং আহ, যেহেতু ওইটা এটা 2004, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে 2001-এ টুইন টাওয়ারের যে হামলা, সেটা হয়ে গেছে, যার ফলশ্রুতিতে আমেরিকায় বা ইউরোপের অন্যান্য জায়গাতেও, অনেক জায়গাতেই আহ, একটা মুসলিম বিরোধী এক ধরনের মনোভাব দিচ্ছে। যার ফলে সে যদি আজকে ভিসা শেষ হয়ে যায়, তাহলে সে আবার কখনো ফিরে আসতে পারবে কিনা, তার মেয়ে আনাকে সে দেখতে পারবে কিনা, আর কখনো তার জীবনের অংশ হিসেবে থাকতে পারবে কিনা, সেটা নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়ে যায়। আমেরিকাতে থেকে যাওয়ার জন্য আহ শাহরিয়ার, যিনি জমিরের এবং হনুফার ছেলে, পরে যাকে বড় করেছেন রহিম এবং জহিরা, যেহেতু হনুফা এবং জমির মারা গেছেন 70-এর আহ ঘূর্ণিঝড়ে, সে এই শাহরিয়ার আহ পরে আহ, আমেরিকায় থেকে যাওয়ার জন্য একটা মানে বলা যেতে পারে, যেহেতু আমার সময় নেই দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়ার, একটা অপরাধ কাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। এবং তাকে আসলে ইউএসএ থেকে ফিরে আসতে হয় তার মেয়েকে ওখানে রেখে। তিনি ইউএসএ থেকে ফিরে এসে বাংলাদেশে কক্সেস বাজারেই তার যেখানে জন্ম, সেখানে ধীরে ধীরে কমিউনিটি অর্গানাইজার হিসেবে কাজ করতে থাকেন, বিভিন্ন প্রজেক্টে, ছোট ছোট সোশ্যাল প্রজেক্ট, যে মানুষের জীবন মানকে, গ্রামের মানুষের জীবন মানকে একটুখানি উন্নয়নের জন্য এভাবে কাজ করতে থাকেন। একটা সময় তিনি পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়েন। এইটা হচ্ছে গিয়ে আসলে গল্পটা পুরোপুরি। মানে দীর্ঘ বর্ণনা দিতে হলো গল্পর, কারণ গল্পটা খুবই মানে এটা 60 বছরেরও বেশি সময় জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘটেছে। গল্পটা খুব সাসপেন্সফুল, এবং খুব মানে আমাদের ঔপন্যাসিক নিজে মানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের মধ্যেই প্রায় বলা যেতে পারে এক ধরনের সাসপেন্স রেখে যান, যে গল্পটা যেন সামনে এগুতে পারে। তো এভাবে এটা হচ্ছে আমাদের গল্প। এখন আমি কয়েকটা, যেহেতু আমাদের সময় প্রায় একেবারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমি আসলে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট দিক আমি এই উপন্যাসের একটু নির্দেশ করে আমার
বক্তব্য আস্তে আস্তে শেষ করে আনতে চাইব। প্রথমত আমরা দেখতে পাই যে এখানে এই উপন্যাসে মানুষের বিচ্ছেদের কথা বলা আছে। বিচ্ছেদ, বিশেষত পিতা এবং পুত্র, মাতা এবং পুত্র বা কন্যা, এদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্পেস দখল করে এই উপন্যাসে। আমরা দেখতে পাই যে জমির এবং তার স্ত্রী হনুফা তারা হারিয়ে ফেলেন তাদের সন্তান শাহরিয়ারকে। এই শাহরিয়ার তার পালক পিতা রহিম এবং জহিরার ইয়েতে বাসায় তাদের আদর যত্নে বড় হন। আবার একইভাবে শাহরিয়ার যখন নিজের কন্যা কন্যার সাথে থাকতে চান, তার জীবনের অংশ হয়ে থাকতে চান, কিন্তু সেটা তিনি পারেন না সেই অর্থে, যেহেতু একটা ভিসার সমস্যা তৈরি হয়েছে এবং পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে কোনোভাবেই তার পক্ষে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না যে তিনি আমেরিকায় একটা জীবন যাপন করতে পারবেন কিনা তার মেয়ের সঙ্গে। এবং যেহেতু মেয়ের মায়ের সঙ্গেও তার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, এরকম মানুষের সাথে মানুষের বিচ্ছেদ, এটা একটা মূল মূল একটা জায়গা জুড়ে আছে এই উপন্যাসের। আমরা অন্যান্য দেশভাগ বা এই সংক্রান্ত যেসব উপন্যাস দেখতে পাই, সেখানেও দেখবো যে মানুষের সাথে মানুষের বিচ্ছেদ বা ভাই বোনের আলাদা হয়ে যাওয়া, বিশেষত ভাই বোনের আলাদা হয়ে যাওয়া, এই একটা মূল ব্যাপার দেখা যেতে পারে দেশভাগকে নিয়ে যেসব উপন্যাস আছে। আপনারা মনে করতে পারেন যে ক্লিয়ার লাইট অফ ডেতে যে মূল যে ক্যারেক্টার এবং তার ভাই রাজা, তারা দুজন তাদের মধ্যে তিক্ততা তৈরি হয়। বা মিডনাইট চিলড্রেনে আপনারা মনে করতে পারেন যে মূল ক্যারেক্টার সলিম সিনাই এবং তার বোন ব্রাস মাঙ্কি, যাকে বলা হয় মজা করে, তাদের মধ্যে এক ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। তো এই মানুষের সাথে, বিশেষত ভাইয়ের সাথে, দেশভাগকে আমরা বলি কি ভাতৃঘাতী সংঘাত। ফ্র্যাটার্ন কি জানি বলছে যে ফ্র্যাট্রিসাইড, যে ভাতৃঘাতী সংঘাত, ভাইকে খুন করে ফেলা, এরকম একটা ইয়ে দিয়ে, ট্রপ দিয়ে আমরা দেশভাগকে বিভিন্ন ভাবে বোঝার চেষ্টা করি। তো ভাতৃঘাতী সংঘাতের জায়গায় আরিফ আনোয়ার যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে সন্তান এবং পিতা মাতার মধ্যে যে সন্তান, যে যোগাযোগ এবং তার বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদটাকে উপরে নিয়ে এসে মানে গুরুত্ব দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে এটাকে মনে করা, মানে সরাসরি দেশভাগের সাথে সম্পর্কিত না, কিন্তু বিচ্ছেদের বেদনাটা তো মানে বোঝানোর জন্য, কমিউনিকেট করার জন্য তিনি এই কাজটি করেন আরিফ আনোয়ার। তারপর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ, আমি দেখতে পাচ্ছি যে সময় একেবারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি বেশি সময় আর নেব না। সবগুলো নিয়ে কথা না বলে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ যেই স্টাডিটা আরিফ আনোয়ার করেছেন, এটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতাকে নিয়ে। আমরা মানে ইতিহাসের, সাবকন্টিনেন্টের যে ইতিহাস, সেটাকে আমরা যদি সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস বলতে চাই, মানে সাম্প্রতিক যে ইতিহাস এই গত শতক জুড়ে ঘটেছে, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এগুলো আসলে সম্প্রদায়ের যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের সংঘাত যতটা, তার চেয়ে সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের লোভ লালসার কারণে এই সংঘাতগুলো অনেক বেশি ঘটে। যেটা আমরা দেখতে পাই এখানে, যে রহিমকে যেভাবে করে কিডন্যাপ করা হয়েছিল ডাইরেক্ট অ্যাকশন দের ঠিক আগের দিন, সেটাকে আমরা দুইভাবে করে দেখতে চেষ্টা করতে পারি। একটা হচ্ছে যে এটা এই যে ডাইরেক্ট অ্যাকশন দের যে রায়ট ইত্যাদি, তার একটা অংশ,
সেটাও একটা একটা ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে। কিন্তু আরেকটা ভাবে যদি এটা দেখতে চাই আমরা, তাহলে দেখব যে এটা হচ্ছে আসলে কিছু মানুষের আহ লোভ লালসার কারণে এই ঘটনাটা ঘটে। রহিমকে যে কিডন্যাপ করা হয়, যেহেতু আহ এই কক্সবাজারের যে আগের জমিদার তাকে কলকাতায় যেতে হবে, এবং রহিমের যে ইয়ে ড্রাইভার সে আর আহ, আগের জমিদারের এক পান্ডা আব্বাস, দুইজন এক ধরনের একটা যোগ সাজস তৈরি করেছে। এভাবে করে মানুষ, এবং ওখানে তারা কাজে লাগিয়েছে হচ্ছে শিবের অনুসারী কিছু হিন্দু মানুষকে। এই মূল মানে অপহরণটা করেন হচ্ছে শিবের অনুসারী মানুষরা। তো এইভাবে করে দেখা যাচ্ছে যে ধর্মের মানে মনে হয় যেন ধর্মের কারণে ঘটনাটা ঘটেছে, আসলে ঘটনাটা সাথে ধর্মের তেমন কোনো সম্পর্কই নাই। দেখা যায় যে ঘটনাটা ঘটে হচ্ছে কিছু মানুষের লোভ লালসার কারণে। আমরা যদি আমাদের সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস দেখি উপমহাদেশে, তাহলে এই যে এই একটা বড় ফ্যাক্টর, মানুষের লোভ লালসা, যে সম্পত্তি ইয়ে করা, গ্র্যাব করা বা ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলো হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার রায়ট প্রোগ্রামস ইত্যাদির একটা বড় কারণ। এই জিনিসগুলোকে আমরা অনেক সময় উপেক্ষা করে যাই। এইটা এই উপন্যাসের মাধ্যমে আরিফ আনোয়ার আমাদেরকে বলতে চেষ্টা করেন এরকম একটি কথা, যে যতটা মানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার জন্য সম্প্রদায়গুলোর বিশ্বাস যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে অনেক বেশি কন্ট্রিবিউটরি ফ্যাক্টর হচ্ছে যে মানুষের লোভ, মানুষের লালসা, এবং আহ, যা যা আপনার রাইটফুলি না তা পাওয়ার চেষ্টা করা। তারপর আরেকটা, এটা এটা শেষ, আমার হাতে আর 2 মিনিট সময় আছে। তো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট এই নভেলের, সেটা আমরা দেখতে পাই যে ঘৃণার আবর্তে মানুষ আসলে যে পড়ে যায়, যে ধরেন আপনি 46-এর দাঙ্গার মধ্যে পড়ে গেছেন, আপনি একজন মুসলমান মানুষ, তার মানেই কি আপনি হিন্দু মানুষদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, বা আপনি একজন হিন্দু মানুষ তার মানে কি আপনি মুসলমানদেরকে হত্যা করবেন? দেখা যায় এই নভেলে মানুষ ঘৃণার আবর্তে ঠিক ইয়ে হয়ে যায় না, তার নিজস্ব সত্তাকে হারিয়ে ফেলে না। মানুষ যে বিশ্ব পরিস্থিতি বা তার চারপাশের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেটার দ্বারা ডিফাইন হয় না, তারা আহ যাকে বলে যে আহ রাজনৈতিক কুটচাল সেগুলোর অংশ হয়েও আবার এমন একটা তাদের নিজস্ব সত্তাকেও তারা বিভিন্নভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, যার ফলে তারা ঘৃণার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তারা বলা যেতে পারে হীন রাজনীতি সেটার বিরুদ্ধে বারবার আমরা এই উপন্যাসে মানুষকে দাঁড়াতে দেখি। যেমন এই যে ব্রিটিশ যে ডাক্তার, যিনি একজন জাপানি বৈমানিককে বাঁচালেন, বা রহিম যখন তিনি কক্সবাজারে চলে এসেছিলেন, তাকে একটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে এখানে তো সবাই গরিব হিন্দু পরিবার সব, তো আপনি একটা কাজ করেন, এখানে ওদের নৌকা টোকা এগুলো সব কম দামে কিনে নেন। মানে ধর্মের ভিত্তিতে আপনি বা বা ওদেরকে ভয় দেখিয়ে, তা তো রহিম সেটা করতে অস্বীকৃতি জানায়, সে এটার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। যদিও তখন পর্যন্ত রহিম জানেন যে তাকে অপহরণ করা হয়েছিল, হিন্দু সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করেছিলেন, কিন্তু তারপরেও তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিজে ভায়োলেন্সের অংশ হতে কোনোভাবেই সম্মত হন, তিনি এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছেন। কিভাবে আমরা দেখতে পাই যে জেরেমি একজন আমেরিকান ক্যারেক্টার, তিনিও তার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের উপন্যাসের মূল যে চরিত্র, তিনিও যে একেবারে শেষে পলিটিক্সে
জড়িয়ে পড়েন, সেটা হচ্ছে যে হীন রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর একটা প্রচেষ্টা। এই উপন্যাসটি একেবারে শেষ অংশটি একটুখানি অপটিমিস্টিক বা আশাবাদী হওয়ার মূল কারণটা মেক করতে চায়, তা বলতে চায় যে ঘৃণা, হীন রাজনীতি মানুষকে আসলে মানুষকে তার পদক্ষেপ বা তার কর্মকাণ্ড ঠিক করে দেয় না। মানুষের নিজস্বতা আছে, সেটাকে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যায়। তো এখানেই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করব আজকের মতো। আমি যেটা যেটা আমার প্রচেষ্টা এই বক্তৃতার মাধ্যমে, সেটা হচ্ছে যে এই বক্তৃতাটা এই উপন্যাসটাকে পাঠের একটা ভূমিকা হিসেবে কাজ করুক। আমি আসলে গত 2-3 বছর ধরে বাংলাদেশি ইংলিশ যে লিটারেচার, সেটাকে বিভিন্নভাবে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করে থাকি। গত বছর আমি ঠিক এই সময়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতায় আমি মানে একটা অংশে, খুব ছোট একটা অংশে এই উপন্যাসের কথা বলেছিলাম। আজকে যে আমি আপনাদের সাথে এই উপন্যাস নিয়ে কথা বলছি, তার একটা মূল কারণ হচ্ছে আমি চাই মানুষ এই উপন্যাসটি পড়ুন। ধন্যবাদ। ইন্তাজ ভাই। হ্যাঁ, ধন্যবাদ খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য। এবং যেটুকু আমি দেখলাম যে প্রথম দিক থেকে আপনি দুটো টেক্সটকে কম্পারেটিভ স্টাডি করে তারপরে আমাদের যে আলোচ্য বিষয় ছিল সেখানে আহ, ঢুকে পড়েছেন। তো আমরা কিছু কোশ্চেন নেওয়ার চেষ্টা করব, যদি আমাদের যারা লিসেনার ছিলেন, যারা শুনেছেন এই বিষয়ে আলোচনাটা, তো তারা যদি কিছু প্রশ্ন করেন কমেন্ট বক্সে, তাহলে আশা করব ওসমান দা সেই প্রশ্নগুলো নেবেন। কিছু সময় আমরা অপেক্ষা করব। তো আমি নিজে থেকে শুরু করি যে আপনি যেটা দেখালেন বা নভেলে যেটা দেখানো হয়েছে যে 60 ইয়ার্স এর যে একটা এক্সপ্যানশন ঘটনাকে তুলে ধরা হচ্ছে, বা যে কিছু একটা মানে পার্টিশন ভিত্তিক, হয়তো ডিরেক্টলি না হয়েও কিছু কিছু অ্যাঙ্গেলে এইটাকে ইনডাইরেক্টলি তুলে ধরা হচ্ছে। এবং আমরা দেখলাম যে এখানে বিচ্ছেদ, সেপারেশন, টেনশন, তারপরে সাম্প্রদায়িকতা, এইসব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু যখন আমরা পার্টিশন বিষয়ে আমরা দেখি যে মূলত তখন আমরা সব সময় একটা জিনিস চিন্তা করি, সেটা হচ্ছে মেমোরি। আহ এখন যে আমরা যখন আমরা পার্টিশনকে দেখি, তো এখানে কি কি মেমোরির কোনো রোল মূলত আছে? মানে স্মৃতির একটা অংশ যেখানে তুলে ধরা আছে, কারণ এখানে তো একটা দেশের কথা না, একটা জার্নির কথা বলা হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে মেমোরির কোনো কি পার্ট এই নভেলে আমরা দেখতে পাবো, সেটা যদি একটু আলোচনা করেন। কারণ আমি খুব একটা এই বিষয়ে আমার এই নভেলটা পড়া হয়নি, সেই জন্য আমার এটা জানতে ইচ্ছা করছে যে এখানে মেমোরির বা স্মৃতির কি কোনো রোল দেখা গেছে কিনা। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। আপনার এখানে মাইক্রোফোনটা অফ করতে হবে। আচ্ছা, ধন্যবাদ। তো মেমোরির যে কথা বললেন, যে এটা এটা আসলে একটা নেমোনিক টেক্সট, সরি, যেই টেক্সটে মানুষের স্মৃতিকে বিভিন্নভাবে এক্সপ্লোর করা হয়। আপনি যেটা বলেছেন, এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আপনি নিয়ে এসেছেন, যেটা নিয়ে আমি একটু কথা বলেছিলাম একেবারে মানে বক্তৃতার মাঝখানের দিকে, যখন আমি পালিমসেস্টের কথা বলছিলাম, যে একই সঙ্গে অতীতের বিভিন্ন পর্যায়ের মেমোরি ট্রেসেস আমাদের বর্তমানের উপরিতলে থাকে। আচ্ছা, আমি যখন আজকে একটা মানুষ, আমার যে বর্তমানের আমার যে কনসাসনেস, চেতনা, সেখানে আমি দেখতে পাই যে আমি আমার দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাগুলো, সেগুলো আছে। যেমন ধরেন শাহবাগ মুভমেন্ট, সেটা আছে 2013,
বা তার আগে আর একটু যদি মনে করতে পারি ছোটবেলার যে গণতন্ত্রের জন্য এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি আছে। আমার বাবার কাছে আমি শুনেছি আহ মুক্তিযুদ্ধের কথা। তো সেটাও আবার সেকেন্ড হ্যান্ড মেমোরি, সেটাও আছে আমার এখানে। তো আমি যে এখন যে মানুষটার আমি যে বর্তমান মানুষ, আমার চেতনার মধ্যে আসলে এই অতীতের সবগুলো মেমোরি ট্রেস গুলো একই সঙ্গে বিরাজ করে। আমি যে বর্তমান থেকে আসলে আমি ঠিক অতীতকে আলাদা আলাদা, ওই সময় ঘটেছিল, তার আগে ওটা ঘটেছিল, ওইভাবে করে না দেখি, একই সঙ্গে অতীতকে একটা সমগ্রের মতো করে বিভিন্ন মেমোরি ট্রেস একই সঙ্গে থাকে যেখানে, সেভাবে করে দেখি। সেজন্য আমি আসলে পালিমসেস্টের ধারণাটা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলাম। এখন আমাদের যে উপন্যাসটা তো হচ্ছে যে একটা, বলা যেতে পারে তিনটা প্রজন্মের গল্প। এই তিনটা প্রজন্মের গল্পের মধ্যে যে অভিজ্ঞতাগুলো, আহ, আহ, যে বিভিন্ন বিভিন্ন ক্যারেক্টারের যে অভিজ্ঞতাগুলো, সেগুলো তো আমাদের কাছে স্মৃতি হিসেবে আসে। এখন আমরা দেখতে পাই, যদি এই উপন্যাস, যেহেতু আমার এখন আর আলোচনা করার সেরকম সময় নেই, আমরা দেখতে পাই যে এই স্মৃতিগুলো খুবই সাবজেক্টিভ। মানে যেই মানুষ স্মৃতিকে তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পেয়েছেন, তার উপরে এই স্মৃতির গড়নটা, তিনি এটাকে কিভাবে মনে রাখবেন। একটা ঘটনাকে আপনি চিন্তা করে দেখতে পারেন যে রহিম কিন্তু দেশভাগকে 47-কে কেন্দ্র করে ভাববেন না, তিনি ভাববেন হচ্ছে 46-কে কেন্দ্র করে, কারণ তার জীবনে দেশভাগটা 46-এ ঘটেছে, ওই ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে পরে। তো এভাবে করে স্মৃতি একটা সাবজেক্টিভ একটা রূপ আমরা এখানে এই উপন্যাসে দেখতে পাই। এই উপন্যাসের মধ্যে খাটো আরো কিছু কাজ আছে খুবই ইন্টারেস্টিং স্মৃতি নিয়ে। যেমন স্মৃতিকে মানে বিভিন্ন আর্টিফ্যাক্টের মধ্য দিয়ে স্মৃতির যে এমবডিমেন্ট, সেই জিনিসগুলো, যেমন হচ্ছে যে ক্লেয়ার যে জাপানিজ সোলজারকে যখন পাঠিয়ে দিলেন, তারপরে জমিরের বাবা ফিরে আসার পরে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়, তাকে খুন করে ফেলেন ব্রিটিশরা, যেহেতু সে একজন জাপানিজ বৈমানিককে সাহায্য করেছেন। তো এই যে খুন করে ফেলা হয়, খুন করে ফেলার পর তাকে সাহায্য, মানে ক্লিয়ার খুব অপরাধ বোধ করতে থাকেন যে তার কারণে এই মানুষটাকে হত্যা করা হলো। তো এই এই যে আহ, মানে আহ, যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ক্লেয়ারের যে অপরাধ বোধ, সেজন্য ক্লেয়ার আবার জমির এবং তার মাকে একটা ফ্লাস্ক দেয় যেখানে তার নামটা খোদাই করা। এই এই যে ফ্লাস্কটা আমাদের ন্যারেটিভের প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়। এরকম আরো আছে, ওই যে বৈমানিকের যে সে একটা স্যাশ ব্যবহার করে তার শরীরে, বিশ্বাস করে যে এই স্যাশের কারণে তাকে সে যুদ্ধের নৃশংসতা থেকে বেঁচে যাবে বা মুক্তি পাবে। এই যে স্যাশটাও আবার ন্যারেটিভের একটা টুল হিসেবে এটা ব্যবহার করা হয়। তো স্মৃতিকে এই যে ইচিরো একজন বৈমানিক, বৈমানিক তো তিনি কোথায় গেছেন, মিয়ানমারে চলে গেছেন, তারপর হয়তো তার দেশেও ফিরে গেছেন, আমরা জানি না তার কথা। কিন্তু তার যে একটা রয়ে গেছে যে আর্কিওলজিক্যাল একটা টুকরা, যে এই স্যাশের মধ্য থেকে, সেটা আমাদের কাছে থাকে। এবং এই এই যে আর্কিওলজিক্যাল আর্টিফ্যাক্ট, সেটাকে আমরা একটা স্মৃতির উদ্রেকের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করতে পারি, গল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের এই উপন্যাসে। এরকম কিছু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ আছে স্মৃতি এবং স্মৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক, আজকের যে মানুষটা আমরা, সেটা কিভাবে অতীত দিয়ে, অতীতের স্মৃতি দিয়ে আমরা সবাই
তৈরি হই, আমাদেরকে কিভাবে করে স্মৃতি বুনে বুনে তৈরি করা হয়, এই বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে এই উপন্যাসে আছে। ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য ইমতাজ ভাই। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা প্রশ্ন আমাদের এখানে আসছে? আহ, আমাদের না, প্রফেসর আমি হিমাদ্রি, দেখতে না আমি পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমি কোশ্চেনটা রিপিট করে দিচ্ছি। আমাদের প্রফেসর হিমাদ্রি লাহিড়ী আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির আগের যিনি লেকচার দিয়েছিলেন এবং টক দিয়েছিলেন আজকে, তিনি আপনার প্রেজেন্টেশনটা পুরোটা শুনেছেন এবং এখানে তিনি একটা প্রশ্ন করেছেন। আই এম জাস্ট রিডিং ইট আউট। Does the novel attempt to go beyond the sense of narrow nationalism to reach out to an internationalist stance, as in the shadow lines? Like a kind of comparative question, as you had attempted to formulate in the beginning. হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আচ্ছা, এই এটা এটা একটা খুব চমৎকার প্রশ্ন। আর স্যার, হিমাদ্রি স্যার যে আমার কথা শুনলেন এবং প্রশ্ন করার আহ, কষ্টটা করলেন, এই জন্য ধন্যবাদ। তো আম, এখানে ন্যাশনালিজমকে যেভাবে করে ইয়ে করা হয়েছে, যেভাবে করে এক্সপ্লোর করা হয়েছে এই উপন্যাসে, এটা খুবই ইন্টারেস্টিং। মানে এটা এটা নিয়ে যদি আরো বিশদ আলোচনা করা যেতে পারতো তাহলে খুব ভালো হতো, কিন্তু আহ, মানে আমি বলে রাখছি এরকম, ন্যাশনালিজমকে আহ, মানে সাবকন্টিনেন্টের কনটেক্সটে আসলে এক্সপ্লোর করা হয়নি। বলা যেতে পারে যে সাবকন্টিনেন্টের যে আহ, মূল, মানে দেশভাগ কেন্দ্রিক বা পরবর্তীতে আহ, একাত্তর কেন্দ্রিক যে রাজনৈতিক ঘটনা, সেই রাজনৈতিক ঘটনাগুলোকে আমাদের ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সুকৌশলে এবং ইচ্ছে করে বিভিন্ন ভাবে পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন। তিনি, মানে তিনি এটাকে আহ এক অর্থে যে মানুষের ব্যক্তি জীবনের উপর, আহ ব্যক্তি জীবনের গল্প হিসেবে এই উপন্যাসটিকে লিখেছেন। এটাকে বড় গ্র্যান্ড পলিটিক্যাল ইভেন্টস এর আহ, বিভিন্ন মানে এটা মনে হয় যেন গ্র্যান্ড পলিটিক্যাল ইভেন্টস আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকম ধাক্কা দেয়, তার ফলে আমাদের জীবনটা বিভিন্নভাবে আবর্তিত হয়ে ওঠে। এই এই জায়গা থেকে তিনি ডিপার্ট করেন। তিনি ন্যাশনালিজমের যে আহ, ইয়েটা ধারণা, সেটাকে এক্সপ্লোর করেছেন খুবই ইন্টারেস্টিংলি। জাপানিজ যে সোলজার, তিনি মিয়ানমারে তারা এসেছেন, তারা মিয়ানমারে ওখানে ব্রিটিশরা ছিল, ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে ওই জায়গাটাকে দখল করেছেন। সেই সোলজারদের যে ন্যাশনালিজম, যে যাকে বলা যেতে পারে আল্ট্রা ন্যাশনালিজম, মিলিট্যান্ট ন্যাশনালিজম অলমোস্ট, সেই জায়গাটাকে দেখতে চেষ্টা করেন। আহ, ওখানে ইচিরো এবং তাসাদি নামে দুজন বন্ধু, ইচিরো যার সাথে ক্লেয়ারের যোগাযোগ হয়েছিল, তার একজন বন্ধু ছিলেন তাসাদি। তারা তারা মিয়ানমারে একটা সময় একটা ট্রেকিং এর মধ্যে যান। ওই ট্রেকিং এ আহ, একটা পর্যায়ে তারা একটা মন্দিরে একজন আহ আহ, একজন সাধকের সাথেও তাদের দেখা হয়। সেখানে দেখা যায় যে আহ, সাধক তাকে জিজ্ঞেস করেন একটা সময় যে তোমরা এখানে কেন, এখানে তুমি কি করছো? তো তখন ইচিরো জবাব দিতে শুরু করে এই বলে যে আমরা তো আমাদের মানে পূর্বে, মানে এশিয়াতে এশিয়াতে আহ মানে এভাবে করে তিনি উত্তরটা দেন যে এশিয়াতে যেহেতু আহ বহিঃশক্তির আক্রমণ ঘটেছে, যেটা বলছে হচ্ছে ব্রিটিশরা এখানে এসে কলোনি করেছে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটেছে, সেখান থেকে আমরা ওদেরকে হটাতে চাই এবং নিজেদের রাজত্ব ইয়ে করতে চাই। মানে সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাপানিজ যে রাষ্ট্র, সে যেই বয়ানটা, যেই যুদ্ধের জাস্টিফিকেশন হিসেবে যে বয়ানটা বলছে, ঠিক সেই বয়ানটা আমরা
ইচিরোর মুখ দিয়ে বের হতে দেখি। আমরা দেখি যে মানুষ বিভিন্ন সময় ন্যাশনালিস্ট যে মানে রাষ্ট্র মানুষের মুখ দিয়ে কথা বলে, রাষ্ট্রের ন্যাশনালিজম মানুষের ব্যক্তি মানুষের মধ্যে আহ চাপিয়ে দেওয়া হয় বা ব্যক্তি মানুষটাকে বিভিন্নভাবে আত্মস্থ করে ফেলেন, এবং সেটাই তিনি পরবর্তীতে তোতা পাখির মতো বলতে থাকেন। কিন্তু এই এবং আরো একটা জিনিস, সেটা তারা যখন আরো গভীরে গেলেন নিজেদের অভিজ্ঞতার, তারা দেখতে পেলেন যে তারা তো আসলে আহ, মানে তারা তো আসলে কমন হিউম্যান বিইংস। তারা তো আসলে এই যে গ্র্যান্ড পলিটিক্যাল স্কিম এর মধ্যে বিভিন্ন ভাবে আটকে গেছেন, গেঁথে গেছেন। তারা এখানে আসতে চান নাই। তাদের জীবনের যে আকাঙ্ক্ষা, যেই যে সুন্দর জীবনের কথা তারা ভাবতে চান, সে তার সঙ্গে এই যে যুদ্ধে তাদের যোগদান করা, তার কোন রকম কোনো সম্পর্ক নেই। এর সাথে সম্পর্ক আছে হচ্ছে যে জাপানে আমরা জানি যে তারা অত্যন্ত আহ, মানুষের মধ্যে মানে ন্যাশনালিজম অত্যন্ত, অন্তত এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা খুবই চেপে বসেছিল, একটা জগদ্দল পাথরের মতো। এবং মানুষ বিভিন্ন ভাবে আহ, মানে যুদ্ধে না গেলে আপনাকে ইয়ে করা হবে, যুদ্ধে না গেলে সেইম করে আপনাকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হবে, এর বা তার তাদের বাবা মাকে একটা সমাজের মধ্যে হাসির পাত্রে পরিণত হতে হবে, এরকম জিনিসগুলো দেখা যায়। এবং দেখা যায় যে ওই যে ট্রেকিং এ গেছিলেন তারা, এবং ওখানে সাধকের সাথে কথা হয়েছে, তারা মূলত ন্যাশনালিজম ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেন। এবং সেখান থেকে ফিরে আসার সময় তার যে বন্ধু, ইচিরোর বন্ধু, সে প্রায় নিজেকে নিজের যোদ্ধাদের মাধ্যমে খুন করিয়ে আত্মহত্যা করেন, জীবন বিসর্জন দেন, যাকে বলা যেতে পারে। এখানে মানে ন্যাশনালিজম, ন্যারো ন্যাশনালিজমের একটা বড় ধরনের একটা ক্রিটিক এখানে আছে। এই যে জাপানিজ সোলজারদের ন্যাশনালিজম নিয়ে যে বিভিন্ন সমস্যা, সে তার আলোচনার মধ্যে। কিন্তু শ্যাডো লাইন্স যেমন ন্যাশনালিজমকে আরো অনেক বিস্তৃত আকারে এক্সপ্লোর করেছেন, সেরকম একটা এক্সপ্লোরেশন এই নভেলের মধ্যে নাই। এই নভেলে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে মানে ন্যাশনালিজম কিভাবে করে মানুষকে ক্রিপল করে ফেলতে পারে, মানুষকে এমন একটা এমন সব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করতে পারে যেখানে মানুষ আহ, মানুষের মানে ব্যক্তিগত চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ বা দুঃখের কোনো যোগাযোগ নেই। ধন্যবাদ। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ হিমাদ্রি স্যারকেও। তিনি পুরো টকটা শুনেছেন এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই প্রশ্নটা করেছেন। আমরা অলরেডি লেট হয়ে পড়েছি, এবারে আমাদের শেষ করতে হবে। এবং আবার আমি আহ তৌসিফদাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আমাদের এই আজকের যে ফেসবুক লাইভ আমরা এখানে শেষ করব। এবং সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে আশা করব আবার আমরা এরকম ভাবে রেগুলারলি আমরা ফেসবুক লাইভে আসবো এবং এই বেঙ্গল পার্টিশন রিপোজিটরির বিভিন্ন দিক আমরা তুলে ধরবো। ধন্যবাদ। ইমতাজ ভাই, ইমতাজ ভাই, আপনাকে যারা শুনলেন তাদের সবাইকে এবং পার্টিশন রিপোজিটরিকে বিশেষ করে আহ, তা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এরকম একটা চমৎকার আয়োজন করার জন্য। আর পার্টিশন নিয়ে যে আমরা কথা বলতে থাকছি বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এবং পার্টিশন রিপোজিটরি যে এই কাজটা করছেন অধ্যাপক মনন কুমার মন্ডলের তত্ত্বাবধানে, সেটা, এবং আপনারাও যারা একই সঙ্গে কাজ করছেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিজেকে এটার একটা অংশ ভাবতেই ভালোবাসি।
আপনারা আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের কাজের জন্য। থ্যাংক ইউ। নিশ্চয়ই আমাদের এই আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে এই কাজটা মূলত স্যারের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। কিন্তু এই কাজের যে বিস্তার এখানে আমরা কোলাবোরেশন করে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করা এবং এখানে একটা কমিউনিটির এনগেজমেন্ট আছে। কমিউনিটি এনগেজমেন্ট, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিস্ট, বিভিন্ন রাইটার এবং এত মানুষের একটা মানে কাজের একটা ফল হিসাবে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো সেই জন্য এটা নিঃসন্দেহে আমাদের একটা একটা সময় এসেছে যে এই ধরনের কাজ করলে কি আমাদের এই কমিউনিটি এনগেজমেন্ট এর মাধ্যমে এই ধরনের কাজ করা যায়। ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমরা এখানে এন্ড করছি, হ্যাঁ? থ্যাংক ইউ। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি।